Hello, good morning. Today we start next chapter and that is public finance or we can say public finance. The word finance you can pronounce both the ways as a finance or finance. So what is that public finance? It highlights the role and functions of government in an economy. You know here what is meant by government. We elect people and that people administer our economy. So that is government that you know. The political party who has that majority of winning that members of their group. So they form that government. So government you know it very well. Then it is institution created by people in a specific region to perform various functions. It means here it is a government here it is by the people, of the people, for the people that you know. That means we elect some representatives and they perform various functions for us in that specific region. So here that is that institution here it is called as government. So what are the functions of government? They have to do obligatory functions as well as optional functions. So what is the meaning of obligatory? Obligatory means here it is compulsory by law or on moral basis here they have to do it compulsorily. So here that is obligatory functions. अनिवार्य असे आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्याला. And optional functions here it depends on that government. How they think about social welfare of the people. So according to that they decide their optional functions. So here that is optional functions. So this year in this para we have learned what is meant by public and what are the functions of government or what is meant by government and what comes under the scope of the meaning of government and what are their functions. In the next point in detail we will see here in next that PPT. To perform the above mentioned functions, government need funds. That now you came to know what is meant by government and what are the functions of government. So when they perform functions, they need finance, they need money. So your government collects funds from different sources. What are the sources we will study in detail. But general one source that you know here that is tax or various fees charged by the government. So here, apart from that, again we have to study various different sources in detail. So now you came to know here what is meant by government, what are the functions of government, and in order to perform the functions of government you need the money. So what is meant by public finance? It is a combination of two words, public and finance. Public finance means finance which is administered by public, which is meant as government. Public it is meant as individuals living within an administrative tertiary. तुम्हाला माहिती आहे आता तुम्ही जॉईंट स्टॉक कंपनीमध्ये शिकलेले आहात प्रायव्हेट कंपनीज आणि पब्लिक कंपनीज. तर पब्लिक याचा अर्थ इथे गव्हर्नमेंट असे घ्यायचा आहे. फॉर गव्हर्नमेंट ओनली हिअर दॅट फॉर पीपल ओनली हिअर दॅट पब्लिक ओनली हिअर दॅट गव्हर्नमेंट इज वर्किंग. सो इट इज अंडरस्टूड दॅट पब्लिक इट इज मेंट ॲज अ गव्हर्नमेंट और इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ गव्हर्नमेंट. तर आता या पॅरामध्ये आपण काय शिकलो की गव्हर्नमेंट म्हणजे काय आणि गव्हर्नमेंट काही फंक्शन्स परफॉर्म करतं आणि त्या फंक्शन्ससाठी आपल्याला गव्हर्नमेंटला फिनान्सची गरज असते. तर हे पब्लिक आणि फिनान्सचं कॉम्बिनेशन म्हणजे पब्लिक फिनान्स आहे आणि पब्लिक इथं गव्हर्नमेंट या अर्थाने कन्सिडर केले जाते. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंट्स पब्लिक आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला. फिनान्स मीन्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. That means here government collects funds, government earns income and from that income here government makes expenditure. So public finance is the study of principles of income and expenditure of the government at central, state and local levels. So here central government, state government and local government here it administers the expenditure or income here of the government of for their performing functions and so whatever is here they decide policies about income and expenditure here that is called as public finance. तर इथं public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of the funds by public authorities. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो की
पब्लिक फिनान्स याचा अर्थ गव्हर्नमेंट, मग ते लोकल लेवलचं असू दे, स्टेट लेवलचं असू दे, सेंट्रल लेवलचं असू दे, ते गव्हर्नमेंट हे सगळं इन्कम अर्न करतं आणि ते अर्न केलेलं इन्कम सोसायटीसाठी स्पेंड करतं. त्या ज्या काही पॉलिसीज त्यांनी ठरवल्या असतील किंवा ज्या काही गाईडलाईन्स त्यांनी ठरवले असतील स्पेंडिंग आणि रेझिंगच्या फंडसाठी, तर ते म्हणजे इथं पब्लिक फिनान्स असं आहे. थोडक्यामध्ये आपण कन्क्लूड काय करू शकतो की फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हे जे असतं ते त्या प्रिन्सिपलप्रमाणे गव्हर्नमेंट हे एक इन्स्टिट्यूशन असे आहे की ज्यामध्ये आपण इलेक्ट करून दिलेले असतात रिप्रेझेंटेटिव्ह, ते आपल्यासाठीच काम करत असतात आणि ते काम करताना त्यांना व्हेरियस फंक्शन्स परफॉर्म करावे लागतात आणि ते फंक्शन्स परफॉर्म करण्याकरता त्यांना सोर्सेस ऑफ फंड्सची गरज असते आणि त्या सोर्सेस ऑफ फंड्सची गरज असताना ते कसं इन्कम अर्न करतात आणि कसं त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन करतात हे बघायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे बरंचसं काही. तर आज आपण फक्त इंट्रोडक्शन बघूया आणि उद्यापासून ते जे सोर्सेस ऑफ फंड्स आहेत ते आपण इथं डिटेलमध्ये स्टडी करायचे आहेत. थोडंसं डीपमध्ये आहे ते. पुढचं बघा, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ गव्हर्नमेंट. आता मी म्हटलं केव्हापासून म्हणते मी गव्हर्नमेंट फंक्शन्स परफॉर्म करतो, फंक्शन्स परफॉर्म करतो. तर किती टाईपचे फंक्शन्स आहेत? तर 2 टाईपचे फंक्शन्स आहेत बघा. ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स आहेत आणि ऑप्शनल फंक्शन्स आहेत. ऑब्लिगेटरी याचा अर्थ काय होतो? मग असे पण मी सांगितलं तुम्हाला. ऑब्लिगेटरी इट इज मीन दॅट हिअर इट इज कंपल्सरी बाय लॉ किंवा अनिवार्य असं म्हणतो. मॉरल बेसिसवर अनिवार्य अशी काय म्हणायचं कार्य असा त्याचा अर्थ होतो. तर ऑब्लिगेटरी फंक्शनचे काही एक्झाम्पल्स दिले, तुम्ही स्वतःसुद्धा ते एक्झाम्पल्स तयार करू शकता. तर आता इथं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटॅक्स हे ऑब्लिगेटरी फंक्शन आहे बघा, म्हणजे कंपल्सरी आहे. कशासाठी आपण गव्हर्नमेंटचे मेंबर्स आपण इलेक्ट करून देतो, तर ते आपल्यासाठी काहीतरी काम करतील किंवा आपले संरक्षण करतील या दृष्टीने आपण त्यांना ते निवडून दिलेले असते. आता तुम्ही बघताय करंट पार्श्वभूमी जी आहे त्याच्यामध्ये चायनीज पीपलने परत एकदा वॉर सुरू केले. सारखे त्या वॉरच्या बातम्या असतात आणि त्या वॉरला फाईट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे नवीन त्यांनी इथं काय म्हणायचं तर विमान आणलेले आहेत, एरोप्लेन्स आहेत, हेलिकॉप्टर्स आहेत. तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट, वेगवेगळे ट्रॅव्हलिंग जे काही आपल्याला लागतं ट्रॅव्हलिंगसाठी किंवा अटॅक करण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये एकदम मॉडर्न फायर फायटर्स इथं आपण आणलेले आहेत. तर एक्सटर्नल अटॅकपासून आपलं देशाचं संरक्षण कसं होईल हे त्या ऑब्लिगेटरी फंक्शनमध्ये येतं. त्याच्यानंतर आहे बघा मेंटेन इंटरनल लॉ अँड ऑर्डर. जर काही कारणामुळं जर डिसिप्लिन डिस्टर्ब होत असेल, समाजाला त्रास होत असेल काही लोकांमुळं, तर त्याचं कायदेशीर आपण काय म्हणू शकतो त्याला लिगल ॲक्शन घेऊ शकतो. तर ती लिगल ॲक्शन कोण? गव्हर्नमेंट घेते. समजा एखादा मोर्चा असेल, स्ट्राईक असेल, काय असेल, तिथे तुम्हाला माहिती आहे पोलीस फोर्स असतो. का? तर जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार घडू नये असं इथं त्यांना वाटतं. तर ते आहे मेंटेनिंग इंटरनल लॉ अँड ऑर्डर आणि त्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंट सतर्क असतं. अशा प्रकारचे आपण इतर फंक्शन्स पण बघू शकतो. आता इकॉनॉमिकल म्हटलं तर इकॉनॉमिक ग्रोथचा रेट कसा वाढवायचा हे इकॉनॉमिक ऑब्लिगेटरी फंक्शन आहे. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स आहेत. सोशल फंक्शन्स आहेत, इकॉनॉमिक फंक्शन्स आहेत, सेव्हिंग म्हणजे अटॅकपासून सेव्हिंग करणारे काही फंक्शन्स आहेत. तर जे काही बाय लॉ इथं कंपल्सरी आहेत त्याला आपण ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स असं म्हणतो. दुसरे आहेत ऑप्शनल फंक्शन्स. आता ऑप्शनल फंक्शनमध्ये काय येतं, हे ऑब्लिगेटरी जरी नसले तरी मॉरल बेसिसवर त्यांना ते करणं हे गरजेचं वाटतं किंवा त्याच्यासाठी तर ते आपण त्यांना निवडून दिलेलं असतं. तर प्रोव्हिजन ऑफ एज्युकेशन अँड हेल्थ सर्व्हिसेस हे पहिलं त्यांनी एक्झाम्पल झाले. तुम्ही एक्झाम्पल्स तयार करू शकता. ऑप्शनल फंक्शन्स याचा अर्थ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी केले जाणारे फंक्शन्स, ह्युमन बिईंग जे आपल्या कंट्रीमध्ये राहतात त्यांचं क्वालिटी ऑफ लाईफ इन्क्रीज करण्यासाठी जे फंक्शन्स केले जातात. नुसती क्वांटिटेटिव्ह ग्रोथ असून उपयोग नाही, क्वालिटेटिव्ह ग्रोथ पण पाहिजे. हे मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितले. तर इथे या पद्धतीने ज्या फंक्शन्समुळे तुम्हाला
तुमची क्वालिटी ऑफ लाईफ इथे इन्क्रीज होते, अशा पद्धतीचे फंक्शन्स हे ते परफॉर्म करतात. तर आता एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये बघा, करंट एक्झाम्पल त्याने गव्हर्नमेंट महाराष्ट्राचे जे गव्हर्नमेंट आहे त्याच्यामध्ये जे शिक्षण मंत्री आहेत त्याने ऑनलाईन हे जे आहे एज्युकेशन ते कंपल्सरी केले की जेणेकरून या कोविड-19च्या बॅकग्राऊंडवर विद्यार्थ्यांचं काय म्हणायचं अकॅडमिक लॉस नको व्हायला म्हणून त्याने ऑनलाईन शिक्षण घ्या किंवा त्याच्यासाठी त्याने बऱ्याच ठिकाणी मोबाईल्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत गरीब विद्यार्थ्यांना. बाकीचे पण त्यांनी बरेच प्रयत्न केलेले आहेत या एज्युकेशनसाठी, आणि जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, डिमॉरलाइज होणार नाहीत विद्यार्थी, हे इथं त्याने लक्षात घेऊन तसे ते फंक्शन्स पार पाडलेले आहेत. त्याच्यात हेल्थ सर्व्हिसेस म्हटलं तर हाच बॅकग्राऊंड घेऊन, कोविड बॅकग्राऊंड घेऊन तुम्ही जर हेल्थ सर्व्हिसेससाठी त्याने काय काय प्रयत्न केलेत हे त्याने आपल्याला रोज वाचतो आपण. ते तिथं प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूटला सुद्धा किंवा प्रायव्हेट डॉक्टर्सना सुद्धा कंपल्सरी केलं आहे की तुम्ही गव्हर्नमेंटतर्फे ते पेशंट्स ॲडमिट करून घ्यायचे आणि त्यांचं काय म्हणायचं उपाययोजना करायचं आहे. हे असं सगळं हेल्थ सर्व्हिसेस पण ते देत आहेत. आता जे वॅक्सिनेशन जे आपण लस आणायचा प्रयत्न करत आहेत आणि ते लस इतर देशांकडून मिळवायचा प्रयत्न करत आहेत, त्याच्यासाठी इंटरनॅशनल लेवलवर त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत, म्हणजे जेणेकरून लोकांचं हेल्थ चांगलं होईल. त्याने त्याच्यासाठी आयुष मंत्रालयाचं ते ॲप काढलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती मिळते की तुमच्या परिसरामध्ये की कुठले कोविड-19चे पेशंट आहेत, किती अंतरावर आहेत, त्याच्यापासून आपण कसं इथं प्रोटेक्शन करायचं त्याचेसुद्धा त्यांनी उपाय इथे सांगितलेले आहेत. आयुर्वेदिक मेडिसिनबद्दल माहिती दिली आहे. हे सगळे ऑप्शनल सब्जेक्ट आहेत, हे सगळे डेव्हलपमेंटल फंक्शन्स आहेत. तर हेल्थ आणि एज्युकेशन बाबतीमध्ये बोलायचं म्हटलं तर खूप आहे, गव्हर्नमेंट खूप करतं, पण फक्त ते आपण फॉलो करायला पाहिजे. आता या काळामध्ये तर गव्हर्नमेंट सगळं केलेलं आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिलेले आहेत. पण ट्रॅव्हलिंगची सुद्धा त्यांनी आता इथं सोय करायचा प्रयत्न केला आहे. ते सोय करताना लोकांचं प्रोटेक्शन कसं होईल हे पण त्यांनी बघितलेलं आहे. नाव प्रोव्हिजन ऑफ सोशल सिक्युरिटी लाईक पेन्शन्स अदर सर्व्हिसेस असं आहे. सोशल सिक्युरिटी मेजर्समध्ये काय होतं, जेव्हा गव्हर्नमेंट जॉब लोक करतात तेव्हा रिटायर झाल्यानंतर त्यांना त्यांची कपॅसिटी राहत नाही, पण आयुष्यभर त्याने गव्हर्नमेंटसाठी जॉब केलेला असतो, म्हणून त्यांना रिटायरमेंट झाल्यानंतर एक पर्टिक्युलर अमाऊंट पर मंथ दिली जाते, त्याला आपण पेन्शन असं म्हणतो. आणि त्या पेन्शनमधनं ते त्यांचं जे काही रोजचं डे टू डे एक्सपेंडिचर आहे ते करू शकतात. सो दिस इज सोशल सिक्युरिटी, म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता असं आपण म्हणू शकतो. मग तुम्ही बघितलं तर ओल्ड पीपलसाठी सुद्धा ते बरेच प्रयत्न करतात. त्यांना फॅसिलिटीज बँकांच्याकडं बऱ्याच प्रोव्हाइड केले जातात. डोअर टू डोअर सर्व्हिस दिली जाते, होम सर्व्हिस दिली जाते. बँकेचे लोक घरी येतात आणि ते पेन्शन वगैरे त्यांना ते तिथं प्रोव्हाइड करतात. तर अशा पद्धतीचे असे बरेच सोशल सिक्युरिटी म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता असं जे आपण म्हणतो तशा प्रकारचे हे फंक्शन्स केले जातात. नेक्स्ट इज देअर डिफरन्स बिटवीन पब्लिक फायनान्स अँड प्रायव्हेट फायनान्स. आता इथं पब्लिक म्हणजे काय तर गव्हर्नमेंटचं फायनान्स, याचा अर्थ आपण पब्लिक फायनान्स, आणि प्रायव्हेट फायनान्स म्हणजे प्रायव्हेट पीपलने केलेलं फायनान्स किंवा त्याचं काय जे असेल ते सगळे डिटेल्स आपण इथं स्टडी करायचे आहेत. तर या दोघातला डिफरन्स त्याने दिला आहे. तुम्ही ओसीमध्ये हे पब्लिक कंपनी आणि प्रायव्हेट कंपनी शिकलेल्याच आहात, त्यामुळे तुम्हाला प्रायव्हेट म्हणजे आपण लोक जे आपण रेसिडेंट आहोत इंडियाचे त्यांना आपण इथं प्रायव्हेट पीपल किंवा प्रायव्हेट फायनान्स आपण आपल्या लेवलवर इंडिव्हिज्युअल लेवलवर जे ॲडजस्ट करतो त्याला आपण प्रायव्हेट फायनान्स असं म्हणू शकतो. तर पहिला पॉईंट ऑफ डिफरन्स आहे ऑब्जेक्टिव्स. पब्लिक फायनान्समध्ये काय आहे, टू ऑफर मॅक्झिमम सोशल ॲडव्हान्टेज टू सोसायटी. आता हा फायनान्स ॲडजस्ट करताना गव्हर्नमेंटचा मेन हेतू किंवा मेन ऑब्जेक्ट काय असतो तर सोसायटीला तिथं त्याचा बेनिफिट यायला पाहिजे. आणि प्रायव्हेट पीपल कसं की ते त्यांच्या प्रायव्हेट इंटरेस्टसाठी म्हणजे आपल्या मुलाबाळांसाठी ते इन्कम अर्न करतात आणि मग त्यांच्यासाठी फ्युचरमध्ये काय करता येईल ह्याचा विचार करतात. त्याच्यानंतर आहे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. आता गव्हर्नमेंटचं काय होतं, पहिल्यांदा व्हॉल्यूम ते एक्सपेंडिचरचं डिसाईड करतात आणि मग त्याच्याप्रमाणे इन्कम गोळा करतात. म्हणजे गव्हर्नमेंट फर्स्ट डिटर्माइन्स द व्हॅल्यू, व्हॉल्यूम अँड डिफरंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर. आणि इंडिव्हिज्युअलला कसं आहे की इट कन्सिडर्स हिज इन्कम अँड देन डिटरमाइन्स द व्हॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर.
म्हणजे अगोदर प्रायव्हेट लेवलवर कसं असतं, आता आपली फॅमिलीच बघा, प्रायव्हेट लेवलला कसे असतं, आपलं इन्कम काय आहे बघून आपण काय एक्सपेंडिचर करायचं हे ठरवतो. किती पर्सेंटेज कशासाठी, कन्झम्पशनसाठी किती, सेव्हिंगसाठी किती, एंटरटेनमेंटसाठी किती, एज्युकेशनसाठी किती, असे पर्सेंटेज ठरवून मग तसं त्या पद्धतीनं आपण एक्सपेंडिचर करत असतो. पण इथं पब्लिक फायनान्समध्ये काय होतं की पहिल्यांदा एक्सपेंडिचरचं व्हॉल्यूम ठरवलं जातो आणि त्याच्याप्रमाणे मग इन्कम जनरेट करतात. आणि मग इन्कम जनरेट करताना ते थोडेफार पॉलिसीज बदलतात, म्हणजे टॅक्स पॉलिसी बदलतात किंवा इतर काही चार्जिंग ऑफ फीज आहे ते त्याचं स्ट्रक्चर बदलतात. तर ते आहे इथं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. त्यानंतर क्रेडिट स्टेटस, हाय डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, क्रेडिट ऑफ ए प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल इज लिमिटेड. आता गव्हर्नमेंटचं क्रेडिट जास्त असणारच ना, त्याचं स्टेटस हायच असणार, कारण ही एक मोठी इन्स्टिट्यूशन आहे. लोकांनी इलेक्ट करून दिलेले मेंबर्सचे इन्स्टिट्यूशन आणि इंडिव्हिज्युअल ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही डिफरन्स बघितला तर ह्याचं स्टेटस हाय आहे किंवा हाय क्रेडिट आहे मार्केटमध्ये. त्याच्यानंतर राईट टू प्रिंट करन्सी. आता करन्सी नोट्स कोण इश्यू करतो, तर आपण मला वाटतं हे स्टडी केलेलं आहे किंवा तुम्हाला ओसीमध्ये सुद्धा असेल किंवा मागच्या वर्षी किंवा यावर्षी सुद्धा येईल पुढे ते. तर प्रत्येक कंट्रीमध्ये एक सेंट्रल बँक असते आणि आपल्याकडं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही एक सेंट्रल बँक आहे. तर मोनोपॉली ऑफ नोट इश्यू हिअर इट इज इंटरेस्टेड विथ द RBI. RBI ची मोनोपॉली आहे नोट इश्यूमध्ये. म्हणजे करन्सी नोट्स कोण इश्यू करू शकतं, फक्त RBI. RBI करन्सी नोट्स इश्यू करतं. असे नोट्स इथं करन्सी नोट्स हे प्रायव्हेट फायनान्समध्ये येत नाही, त्यांना कुणालाही राईट नाही आहे. आता तुम्ही म्हणत असाल डुप्लिकेट नोट करतात, म्हणजे काही लोक प्रयत्न करतात बघा, डुप्लिकेट नोट प्रिंट करतात आणि ते मार्केटमध्ये आणतात. मग तशा प्रकारचं जर असेल तर ते पोलीस फोर्स त्याला एकदा कळलं ते कुणाला, तर त्याचा पोलीस फोर्स तिथं एम्प्लॉय करतात आणि त्यांना इथं आपल्याला काय म्हणता येईल की त्याच्यामध्ये ते लोक शोधून काढतात की बनावट छपाई कशाची आहे, काय आहे, आणि त्याच्यामध्ये मग प्रोटेक्शन करतात. मग इथं प्रोटेक्शन म्हणजे ऑब्लिगेटरी फंक्शन आलं परत गव्हर्नमेंटचं. त्याच्यासाठी मी हा पॉईंट डिटेलमध्ये घेते. म्हणजे करन्सी नोट्स प्रिंट करायचा फायदा फक्त हे मोनोपॉली फक्त गव्हर्नमेंटचे आहे आणि इतर कोणी जर ते प्रिंट करत असेल तर इथं त्याच्यापासून संरक्षण करणे हे गव्हर्नमेंटचं ऑब्लिगेटरी फंक्शन आहे. त्याच्यानंतर आहे इलॅस्टिसिटी ऑफ फायनान्स. सो पब्लिक फायनान्स इज मोर इलॅस्टिक, म्हणजे पाहिजे तसं आपण बदल करू शकतो, गव्हर्नमेंटला अधिकार असतो. आणि देर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्रायव्हेट फायनान्स. गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या प्रकारचे इकॉनॉमिक पॉलिसी किंवा मॉनिटरी पॉलिसी बदलून तिथं इलॅस्टिक होऊ शकतं, म्हणजे तिथं फ्लेक्झिबल राहू शकतं. पण प्रायव्हेट फायनान्समध्ये हा बदल होत नाही. कारण बघा, आता प्रायव्हेट फायनान्समध्ये एखादा जॉब करत असेल आणि त्याला जर जास्त फायनान्सची गरज असेल तर ते लगेच काय त्याची सॅलरी वाढत नाही. किंवा बिझनेस असेल प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलचा आणि एकदम त्याला बिझनेस एकदम तो फ्लॉप पण होऊ शकतो किंवा रेस पण होऊ शकतो. तर असा स्कोप नाही आहे तिथं. पण इथं आपण गव्हर्नमेंटला वेगवेगळे कायदे कानून बदलून इथं इलॅस्टिसिटी ऑफ फायनान्स इथं आपण बघू शकतो त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑन इकॉनॉमी, ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. हो, हे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. गव्हर्नमेंट काय पॉलिसी चेंजेस करतं, पॉलिसीमध्ये काय चेंजेस करतं ह्याच्यावर देशाचं भवितव्य अवलंबून असतं. म्हणजे गव्हर्नमेंटची जी मॉनिटरी पॉलिसी आहे, फिस्कल पॉलिसी आहे, इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स ॲज वेल ॲज इन्स्टिट्यूशन्स. मग आता बघा, गव्हर्नमेंटची एखादी पॉलिसी कशावर इफेक्ट करू शकते. शेअर मार्केटवर इफेक्ट होतो, प्रोडक्शनवर इफेक्ट होतो, इंडिव्हिज्युअलचे इन्कम अर्न करण्यावर इफेक्ट होतो. तर अशी ही इफेक्ट ऑन इकॉनॉमी ह्याचा खूप म्हणजे मॅटर करतं हे, म्हणजे गव्हर्नमेंटची जी पॉलिसी आहे. त्याच्यामुळं इथं गव्हर्नमेंटकडं असे प्रायव्हेट एक्सपर्ट्स किंवा इकॉनॉमिस्ट्स असायला पाहिजेत. आणि असे इकॉनॉमिस्ट या लोकांनी अशी पॉलिसी डिटरमाइन करायला पाहिजे की ज्याचा इफेक्ट कंट्रीवर हा पॉझिटिव्हच होईल. सो हिअर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट, ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन इकॉनॉमी ऑफ कंट्री.
अँड इन केस ऑफ प्रायव्हेट इट इज मार्जिनल इफेक्ट. आता एखाद्या इंडिव्हिज्युअलनी आपली फायनान्शियल पॉलिसी बदलली तर फारसा इफेक्ट होत नाही कंट्रीवर. मग त्याच्यामध्ये तो मोठा इंडस्ट्रियलिस्ट असेल किंवा त्याच्यामुळं रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटचं कलेक्ट होत असेल तर त्याचा थोडाफार फरक पडतो. पण गव्हर्नमेंटची इकॉनॉमिक पॉलिसी आणि प्रायव्हेट पीपलची इकॉनॉमिक पॉलिसी ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटच्या इकॉनॉमिक पॉलिसीची फिस्कल पॉलिसीच्या सोसायटीवर फार मोठा इफेक्ट होतो आणि सगळ्या कंट्रीवर त्याचा इफेक्ट होतो. आणि त्याचे इकॉनॉमिक इफेक्ट्स जर पॉझिटिव्ह असले तर ठीक आहे आणि निगेटिव्ह असेल तर ते आपल्याला सफर करावे लागतात. त्यामुळं गव्हर्नमेंट शुड बी कॉन्शियस अबाउट हेअर डिटरमायनिंग देअर इकॉनॉमिक पॉलिसी. तर अशा पद्धतीने हे प्रायव्हेट फायनान्स आणि पब्लिक फायनान्स आपण डिफरन्स बघितला. नेक्स्ट पॉईंट इज हिअर स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फायनान्स ॲट अ ग्लान्स. आता हा जो स्ट्रक्चर आहे ते पब्लिक फायनान्स याच्या अर्थ गव्हर्नमेंटचं जे फायनान्स आहे त्या फायनान्सचं स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चर हे खूप डिटेलमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आज फक्त मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन देणार आहे. So it is divided into public expenditure, public revenue, public debt, fiscal policy and financial administration. Public expenditure means here it is nothing but the expenditure made by the government that we come to know. Here what type of expenditure is made by government. First is here a revenue expenditure, second is capital expenditure, third is developmental expenditure, then fourth is non-developmental expenditure. म्हणजे कुठल्या कुठल्या टाईपची एक्सपेंडिचर गव्हर्नमेंट करतं हे आपल्याला इथं कळणार आहे आणि प्रत्येकाचं आपण डिटेलमध्ये जाऊन तिथं मिनिंग त्याचं बघायचं आहे, त्याचं स्कोप बघायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज पब्लिक रेव्हेन्यू. पब्लिक रेव्हेन्यू याचा अर्थ गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू कसं कलेक्ट करतं, इन्कम किंवा फंड्स कसे कलेक्ट करतं. मग त्याच्यामध्ये टॅक्स आहे आणि नॉन टॅक्स आहे. टॅक्समध्ये सुद्धा डिरेक्ट टॅक्स म्हणजे काय आणि इनडिरेक्ट टॅक्स म्हणजे काय हे ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. डिरेक्टमध्ये परत प्रोपोर्शनेट आहे, प्रोग्रेसिव्ह आहे, रिग्रेसिव्ह आहे. हा पॉईंट आपण त्यावेळेस स्टडी करू. त्याच्यानंतर इनडिरेक्टमध्ये GST आहे. आता पूर्वी कसं होतं बरेच टॅक्सेस होते, ते सेल्स टॅक्स होता, वेल्थ टॅक्स होता, बाकीचे बऱ्याच टाईपचे टॅक्सेस होते, ते सगळे आता कन्व्हर्ट केले त्यांनी GSTमध्ये. GSTचा लॉंग फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे, गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स. त्याच्यानंतर आहे बघा पब्लिक डेप्ट. म्हणजे गव्हर्नमेंटचं डेप्ट कुठल्या प्रकारचं असतं, एक इंटरनल डेप्ट असतं आणि एक एक्सटर्नल डेप्ट असतं. आणि नॉन टॅक्समध्ये मगासच्या जे पब्लिक रेव्हेन्यू जो नॉन टॅक्स आहे तो त्याने इथं परत त्याचे टाईप्स दिलेत. फीज, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स अँड सर्व्हिसेस, सोशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट फाईन्स अँड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रँट्स अँड डोनेशन्स, स्पेशल लेव्ही अँड बॉराइंग्स, हे सगळे त्याचे नॉन टॅक्स आहेत. ते आपण ग्रॅज्युअली बघू. पब्लिक डेप्ट याचा अर्थ गव्हर्नमेंटचा डेप्ट काय आहे आणि त्याचं इंटरनल डेप्ट म्हणजे काय आणि एक्सटर्नल डेप्ट म्हणजे काय ते आपण इथे बघणार आहोत. त्याच्यानंतर चौथं त्याच्यामध्ये त्यांनी इन्क्लूड केलं आहे फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी याचा अर्थ फिनान्शियल पॉलिसी, इकॉनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू ॲडजस्टमेंट ऑफ फायनान्स. सो या दॅट इज फिस्कल पॉलिसी. पण त्याच्यामध्ये पब्लिक एक्सपेंडिचर कसं ॲडजस्ट करायचा, पब्लिक रेव्हेन्यू कसा कलेक्ट करायचा आणि पब्लिक डेप्ट कसे मॅनेज करायचे, हे तीन इम्पॉर्टंट आहेत. रेव्हेन्यू, एक्सपेंडिचर आणि डेप्ट या तीन जे ज्याचे ॲस्पेक्ट्स आहेत इम्पॉर्टंट त्याच्याबद्दल डिसिजन घ्यायचा किंवा त्याच्याबद्दल पॉलिसी ठरवायची हे ह्या फिस्कल पॉलिसीमध्ये येतं. ह्याच्यासाठी सगळे इकॉनॉमिस्ट तिथं ट्राय करत असतात. इकॉनॉमिस्टचं पॅनल असतं तिथं गव्हर्नमेंटकडं आणि ते इकॉनॉमिस्टचे पॅनल तिथं काम करायचं. जेव्हा मनमोहन सिंग होते तेव्हा ते इकॉनॉमिस्ट होते आणि ते इज एक्सपर्ट इन इकॉनॉमिक्स. त्यावेळेस ते त्याचं काम बघत होते. आता त्याने बरेच दुसरे चांगले इकॉनॉमिस्ट आपल्या गव्हर्नमेंटकडे आहेत आणि ते फिस्कल पॉलिसी च्या बाबतीमध्ये बऱ्यापैकी तिथे विचार करून निर्णय घेतात. तर त्याच्यानंतर आहे बघा फिनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशन. फिनान्शियल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड डेबिट पॉलिसी फॉर ओव्हरऑल ग्रोथ. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचा आपण मिनिंग बघणारच आहोत, जे पब्लिक एक्सपेंडिचरमध्ये येतं. आणि डेबिट पॉलिसी याचा अर्थ एक्सपेंडिचर करण्याचं पॉलिसी असं. आता एखादं तुमचं अकाउंट डेबिट होतं बघा, डेबिट होतं याचा अर्थ काय होतो, तुम्ही तुमच्या बॅलन्समधलं बँक बॅलन्समध्ये अमाऊंट यूज करता. पण तसंच इथं गव्हर्नमेंटकडे जे अमाऊंट आहे त्याची डेबिट पॉलिसी म्हणजे ते यूज कसं करायचा ह्याची पॉलिसी, हे म्हणजे इथं आपण डेबिट पॉलिसी असं म्हणू शकतो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फायनान्स ॲट अ ग्लान्स. दिस टुडे वी have started that first chapter and we learned today what is the introduction, what is the government, what is the public, what is finance, what is the public finance, what is the difference between private and public, everything. So tomorrow
let me see. In next period, we will continue here this structure of public finance at a glance in detail. Okay. Today we stop here. Thank you. Thank you very much.